پھر 70-72 حوروں کا ذکر کیا جاتا ہے اور صرف مردوں کے لیے ہی کیوں ہر چیز اچھی بتائی گئی ہے؟ عورتیں کیا کریں گی جنت میں جا کے؟ جو افغانستان کے اندر ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے دھماکے کر دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو پولیو پلاتی ہوئی بچیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو یہ در حقیقت مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پہ ایک افیون ہے، یہ جہاد نہیں، ایک ایسی دہشت ہے، ایک ایسا نشہ ہے جس کو میں لے کے جائیں گے اور لوگوں کو قتل عام کر دیں گے ہوں گا میں اس کی اگر میرے ساتھ مسلمان کوئی ظلم کر رہا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے بھی بول دیا ہے کہ چھوڑو اسلام بن جاؤ انسان، ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں مولانا صاحب، کیسے اسلام کے بارے میں انہوں نے چھوڑنے کی باتیں کر دی کہ اسلام سے وہ چھوڑنا ہی بہتر ہے، ایسی عجیب و غریب باتیں مولانا صاحب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے اس کے اندر جنت ہی ملتی ہے، حور ملتی ہے، کیا کیا فنڈا اس کے اندر ہوتا ہے، سب کچھ آپ کو بتانے والے۔ تو چلیے مولانا جی کی باتیں سنتے ہیں۔ انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرے، اور اب انسان کہاں، صرف مذہب کی بات نہیں ہے، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے بغداد کے اندر جو ہے وہ کربلا معلیٰ کے اندر بم دھماکے کرے، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یمن کے اندر آج جو ہے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو شام کے اندر لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اسکولوں کے اندر گھس کے معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، میں ان طالبان سے پوچھتا ہوں، یہ تحریک طالبان سے پوچھتا ہوں جو افغانستان کے اندر ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے دھماکے کر دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو پولیو پلاتی ہوئی بچیوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ وہاں کون سا رام پرساد کھڑا ہوتا ہے؟ وہاں کون سا جوزف کھڑا ہوا ہوتا ہے؟ وہاں کون سا جو ہے وہ رویندر سنگھ کھڑا ہوا ہوتا ہے؟ وہاں تو سب اسحاق ہوتے ہیں، وہاں تو نواز ہوتے ہیں، وہاں اطہر حسین دہلوی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پہ ایک افیون ہے، یہ جہاد نہیں، ایک ایسی دہشت ہے، ایک ایسا نشہ ہے جس کو میں کہتا ہوں موت کا نشہ، کہ جہاں آپ مذہب کی افیون لے کے جائیں گے اور لوگوں کو قتل عام کر دیں گے۔ یہ اس چیز نے دنیا کو جتنا نقصان نہیں پہنچایا، اسلام کی تعلیمات کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور آج بھی یہ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ان دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ کو پینٹاگن کی ضرورت نہیں ہے، ان دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یہ G7 کی طرف دیکھنے کی، ان کے خلاف مسجد کے ممبر سے آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں آپ سے آرزو ایک بات پوچھتا ہوں، میں پاکستان کے علماء کو میں نے پہلے بھی خطاب کرا تھا، ہمارے یہاں 26/11 ہوا بمبئی کے اندر، ہم نے ایک آواز سے کہا کیا وہ قصاب ہو یا اس کے ساتھ جتنے بھی آئے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ ٹیررزم ہے، کسی بھی صورت پر۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا آرزو، ہندوستان کے سارے مسلک کے علماء نے ایک فیصلہ کرا کہ جو لوگ بھی 26/11 کے اندر یا دہشت گردی کسی واقعے کے اندر بھی ملوث پائے جائیں گے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ہم اپنے قبرستانوں میں دفن نہیں ہونے دیں گے، کہیں بھی لے جا کے ان کو پھینک دیجیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے جب اس اسکول پہ حملہ ہوا تھا آپ کیا، جس میں 72 سے زیادہ معصوم بچوں کو جو شہید کر دیا گیا تھا، کتنے علماء نے کہا نہیں تحریک طالبان کو جو ہے ان کے اگر یہ لوگ مارے جائیں گے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ان کو جو ہے وہ گندے نالوں میں پھینک دینا چاہیے، یا جو بھی جو ہے وہ پولیو پلاتے ہوئے کیمپوں پہ حملہ کرتے ہیں افغانستان کے اندر، یا بھی کچھ دن پہلے جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو میٹرنیٹی ہاسپٹل کے اندر حملہ ہوا کہ ان حملہ آوروں کو جو سڑک پہ چوراہے پہ لٹکا دیا، کتنے لوگ اس طریقے کے فتوے دیتے ہیں۔ آپ فتوے کا استعمال کیجیے اسلام کے مطابق، دہشت کو آپ اسلام، جب آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، جب آپ کسی مسلمان پہ حملہ ہوتا ہے، میں آرزو کے ساتھ کہتا ہوں بہت غلط ہوا، کشمیر میں بہت غلط ہوا، افغانستان میں بہت غلط ہو رہا ہے، یمن میں غلط ہو رہا ہے، لیکن وہی چیز جب کسی کشمیری پنڈت کے ساتھ ہوتی ہے میں نہیں بولتا ہوں، وہی چیز جب افغانستان کے اندر اگر سکھوں کے ساتھ ہوتی ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، وہی چیز عراق کے اندر اگر یزیدیوں کے ساتھ ہوتی ہے میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا اسلام مجھ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں اس کی، اگر میرے ساتھ مسلمان کوئی ظلم کر رہا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی جن آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ اس موقع و محل کے لیے نہیں ہے، جو بھی لوگ قرآن کی ان آیات کو ان موقع و محل کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام پر کوئی یقین نہیں ہے، ایسے لوگ کل بھی جہنمی اور ہمیشہ جہنمی رہے۔ سر ایک چیز اور ہے مولانا صاحب کے یہاں پر یہ جہاد بہت بتایا جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ تو موت کے بعد ہی شروع ہوگی، یہ بہت بتایا جاتا ہے، جبکہ آج تک کوئی مرنے کے بعد آیا نہیں جس نے بتایا ہو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ پھر 70-72 حوروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی یہ ملیں گی، اور ہر چیز جو آپ کہتے ہیں کہ کھجور ہو گئی، شہد ہو گیا، پھل ہو گئے، وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو عرب کنٹریز میں لوگ کھاتے ہیں، مسلمان تو ساری دنیا میں ہیں، یورپ میں بھی ہیں، تو یہ چیزیں خاص طور پہ کیوں بتائی گئی ہیں اور صرف مردوں کے لیے ہی کیوں ہر چیز اچھی بتائی گئی ہے؟ عورتیں کیا کریں گی جنت میں جا کے؟ جنت میں کوئی پڑھائی لکھائی کا انتظام ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی ٹی وی ہے، کوئی شاپنگ مال ہے، کچھ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی گئی، اور ہمیں ایک ایلیوژن میں رکھا گیا ہے کہ جی یہ جنت ہوگی اور آپ اچھا کام کریں گے اور آپ وہاں جائیں گے، جبکہ اچھے کام ان کے حساب سے یہ ہیں کہ کافروں کو مار دو، ادھر پھٹ جاؤ ادھر پھٹ جاؤ، یہ چیز یہ چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو سوسائڈ بامرز زیادہ تر ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو دہشت گرد نکلتے ہیں بہت کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آسانی سے ان کی باتیں مان لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں جا کر رکے گی یہ چیز اور کیسے روکی جائے؟
देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद जिस तरीके का ये बयान किया जा रहा है ये वो जिहाद नहीं है, ये मुकम्मल फिसाद है। मुझको अच्छी तरह याद है कि 91 के अंदर जब मैंने ये तहरीक शुरू करी जम्मू कश्मीर के अंदर कि साहब ये आप बुरा मत मानिए, आप एक पाक शहरी है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा ये पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है जो इस्लाम के नाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर करा जा रहा है और हम इसकी किसी सूरत में हिमायत नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके बाद जिहाद की जो तशरीहात की गई वो अफगानिस्तान को, मैं लेकिन हमेशा एक बात आज उसके सिवा भी पूछता हूँ, मुजाहिदीन का लफ्ज़ सबसे पहले किन लोगों ने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान तालिबान के बारे में, या जो लोग भी लोग थे? अच्छा, जो लोग कल उनको अपने साथ जिनकी हिमायत कर रहे थे आज वो भी उनसे परेशान हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। फिर ये जो जिंदगी को इतना ज़्यादा तंग नज़र बना दिया है, भाई मुझको खुदा ने, जिंदगी खुदा की एक बड़ी नेमत उज़्मा है और इसीलिए आप पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीम देखिए। मैं कहता हूँ दीन को समझने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत है, दीन को समझने के लिए उन लोगों की ज़रूरत नहीं जो दीन अपने मुताबिक बनाना चाहते। जो आपने एक ऐसा सवाल करा जिस पर हमको गुफ्तगू करनी चाहिए, क्या इस्लाम सिर्फ मौत का मजहब है? क्या इस्लाम सिर्फ मरने के बाद की ज़िंदगी जो और कुछ मज़ाहिब में थी, क्या आप अपने प्राण त्याग कीजिए और उसके बाद? नहीं, विलय और विसाल का मजहब नहीं है। आपको मालूम होगा आरजू, इस्लाम की खूबी यह है कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं, और ये आप जानती हैं क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं, और अगर आपको नमाज के लिए जा रहे हैं, शदीद तर भूख लगी हुई है, तो आप नमाज अदा नहीं करेंगे, पहले आप खाना खाइए, अपनी भूख को मिटाइए। क्यों? आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, आप यूरिक एसिड के पेशेंट भी हो सकते हैं कि भूखा रहना आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर जिहाद सिर्फ कत्ल का नाम था, जिहाद अपने आप को सरेंडर, मौत, मरने का नाम था, तो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बात सबसे सच्ची मानते हैं हम, वो जिहाद के मौके पे एक ज़रा नहीं दो ज़रा पहनते थे अपनी हिफाजत के लिए और दूसरों से भी कहते थे हिफाजत करो। इसी तरीके से इस्लाम ने मुख्तलिफ कहा ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, इसका फरमा अगर बीमार हो तो अपना इलाज करो। ये कहा है कि आप बीमार हो, जैसा बहुत से जाहिल लोग कहते हैं साहब वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड कुछ होता नहीं है। नहीं, ये जहालत है। फिर आपने पूछा मरने के बाद की ज़िंदगी में, मुझको भी यकीन है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मेरा यकीन है कि मरने के बाद की ज़िंदगी है। आपने देखिए, मैं आपके साथ, मुझको खुशी से बात की होती है, आप वो सवाल उठाते हैं और मैं उसका सवाल पूरे तरीके देता हूँ, फिर आप उसको मेरे जवाब को भी बरकरार रखती है। इस कुरान ने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो नेचर की वो चीज़ें हैं जो नेचुरल थी, जो करीब तर थी, यानी शहद था हर ग्रंथ के अंदर। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो अपने कल्चर से भी वाकिफ हूँ, हमारे कल्चर के अंदर जो वैदिक कल्चर था, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है, लेकिन मेरा कल्चर तो हिंदुस्तानी है। हमारे कल्चर में शहद की खास हैसियत है, खास अहमियत है। हमारे यहाँ दूध की खास अहमियत थी। इसी तरीके से दुनिया में इस्लाम ने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो चीज़ें खाली अरबों के लिए नहीं थी, बल्कि वो नेचुरल चीज़ें थी जो हर जगह के लिए। अब जन्नत में मैकडोनल्ड और जोमेटो तो नहीं होगा कि अगर मुझे तो डर ये है, कल अगर ये मौलवी तकरीर करेंगे कि साहब कोई बमर होगा, वो बमर चला जाए, वहाँ अलबैक भी होगा और वहाँ मैकडोनल्ड भी होगा। नहीं, कम अज कम इन बमर्स के लिए नहीं होगा, ये सुसाइड अटैकर्स के लिए तो नहीं होगा। ये तो जहन्नम में भी उन हिस्सों में होंगे जहाँ दूसरे लोग इनसे इबरत करेंगे। फिर औरतों की आप बात कर रही हैं, औरतों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ जितनी गलत तशरीह हमने की, जिस तरीके की रिवायात हम बयान करते हैं, मैं तो अपनी बीवी को बांधी नहीं समझता, मैं तो अपनी बीवी को गुलाब नहीं समझता। जिस इस्लाम ने आरजू ये आपको, औरत को ये इख्तियार दिया हो कि अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो पिलाए, शौहर उसके ऊपर जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। वो क्या है, मेरा हेल्थ इशू है, मैं इस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, हालांकि ऐसी कोई माँ नहीं करेगी, लेकिन अगर उसके साथ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, उसको पाबंद नहीं कर सकते। आप ये तो कोई बात नहीं बताते हैं, ये मौलवी ये तो कोई बात नहीं बताते हैं कि इस्लाम कहता है कि अगर बीवी है तो आधा ईमान है, माँ है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी है तो जन्नत की बशारत है, बहनें हैं तो दुनिया और आखिरत में खुदा की मर्जी है। ये तो कोई बात नहीं बताई जा सकती। हूरों की बातें आप बताते हैं, चार्टर निकाहों की बात आप बता देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि भांजी का हक क्या है, कभी आप ये नहीं बताते कि नमाज कि क्यों बेनज़ीर भुट्टो के औरत को जो आप सरेआम कत्ल करवा देते हैं, क्यों आप मलाला यूसुफजई जो एक बयान देती है और सबको लगता है इस्लाम इतना कमज़ोर कर दिया कि एक बयान आ गया इस्लाम। ये सब जहालत की चीज़ें हैं। इसलिए मैं आरज़ू कहता हूँ इस्लाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समझने की ज़रूरत है, इन खुद साख्ता मौलवियों के जरिए समझ। अपनी वीडियो देखा भाई, और वीडियो बहुत ही दमदार और मजेदार वीडियो था। जैसे कि हमने देखा कि मौलाना साहब भाई परेशान हो चुके हैं अपने इस्लाम को। जैसे लोग, मतलब इस्लाम से परेशान कैसे बोलूँगा मैं इनको, जैसे कि लोग जो है कहते हैं भाई इस्लाम में ये लिखा है वो लिखा है, इतना कुछ नहीं लिखा है इस्लाम के अंदर। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम को जो है और तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया जाता है। हम ये नहीं कहते भाई जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी, वहाँ पे वो आपके साथ रंगरलियाँ मिलाएंगी, या फिर वहाँ पे मैकडोनल्ड होगा, वहाँ पे आप मज़े ले पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इवन भाई कुछ बातों जो टाइटल था वीडियो का उसमें था कि मौलाना साहब मतलब छोड़ो इस्लाम और बन जाओ इंसान, तो बहुत ज़्यादा अलग बातें थी इसके अंदर। वैसे मौलाना, अगर आप मौलाना को देखते हो तो भाई वो कुछ अलग तरह का ही बोलते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तानी मौलाना थे, हिंदुस्तान से थे, वो आरजू काज़मी जी थी, जो कि पाकिस्तान की एक रिपोर्टर है या फिर एंकर बोल सकते हैं आप, उसके इंटरव्यूज जो है वगैरह लेती है। दोस्तों, क्या आपकी नज़र में भाई कौन धर्म अच्छा है?
देखो सबको अपना अपना ही धर्म अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर जो बातें सिखाई जाती है, जो बात उसके अंदर है, कौन सी बातें किसके अंदर ज्यादा अच्छी है वो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है किस धर्म के अंदर, वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और मौलाना साहब के लिए भाई क्या कहना चाहोगे वो भी अपनी बातें कमेंट में जरूर लिख देना, और कमेंट में भाई एक साथ में जय हिंद जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।